Good morning, friends. Today we are continuing our last lecture, The Inchcape Rock. In the last lecture, we took the 2 pages of our poem. I told you that this poem is very long because the type of the poem is ballad. The Inchcape Rock, it is into the Scotland and the Robert Southey. He was great inspired by the pirate, so he wrote that type of the poem. लास्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला 2 पेजेसवर एक्सप्लेन केलेला व्हिडिओ टाकलेला होता. आज आपण त्याच्या पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. बिफोर दॅट वी हॅव टू टेक अ स्मॉल रिव्ह्यू ऑफ अवर लास्ट लेक्चर. वी सॉ दॅट द फर्स्ट कॅरेक्टर ऑफ अवर बॅलॅड, that is the abbot. Abbot placed the bell on Inchcape Rock. This was the very good work done by the abbot. Behind that, there is the very good thinking of abbot, because many people destroyed their ships by hitting the Inchcape Rock. तेव्हा ॲबॉट याने ही जी बेल आहे ती लोकांच्या संरक्षणासाठी, इवन त्यांना धोक्याची सूचना मिळावी यासाठी तिथं ती लावलेली होती. इन टू द पिक्चर यू कॅन सी दॅट देर इज द इमेज ऑफ द बेल ऑन द इंचकेप रॉक. देन वी सॉ द फ्यू स्टांजाज ऑफ अवर poem. In the second last of this slide, we took into the last lecture. The last line that was, but the rover's mirth was wickedness. In the last lecture, we saw that the Ralph rover who fixed his eye on that bell, as you saw that the Ralph rover was very wicked person and his thinking was not very good. You are jealous about the abbot who placed that bell, because everywhere the pirates blessed the abbot for his good work. So the Ralph rover, who did not like that type of the image of abbot, ॲबॉटने लोकांचे जे आशीर्वाद कमवलेले होते त्याने ती बेल तिथं लावून ते राल्फ रोवर याला सहन होत नव्हते. म्हणून त्याला असं वाटायचं की त्याने जे काम केलेलं आहे ते चांगलं नाही आहे, म्हणून तो त्या कामाविषयी असंतुष्ट होता. लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ अवर पोयम. गिव्ह द अटेन्शन इन युअर टेक्स्ट बुक अँड स्टे ऑन द लाईन. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape Rock. Quoth means said. When he fixed his eyes on the Inchcape bell, he decided to cut down it. And he ordered his men to row the boat near to the Inchcape bell. So behind that order there is the wickedness of the Ralph rover. So what was the wickedness? Let's see the next line. And row me to the Inchcape Rock, and I will plague the abbot of Aberbrothok. त्याने ती शिप चालवणाऱ्या व्यक्तीला सांगितलं की तू मला त्या इंचकेप रॉककडे घेऊन चल. आणि त्याने त्याचा पर्पसही त्यामागचा एक्सप्लेन केलेला आहे. त्याने म्हटलं की आय विल प्लेग मीन्स गिव्ह द पेन. तो म्हणतोय की बाय कटिंग द बेल आय विल गिव्ह द पेन टू द अबॉट एबरब्रोथक. तो म्हणतो
की ज्याने हे चांगलं काम केलेलं आहे त्याचं जे काम आहे ते डिस्ट्रॉय करून मी त्याला वेदना देऊ इच्छित आहे, हा त्या राल्फ रोहरचा उद्देश होता. सो ही डिसाइडेड टू कट द इंचकेप बेल. Then the boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. So by the order, the ship went to the Inchcape Rock, and they were near to the Inchcape Rock. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape boat. So the Ralph rower, who bent down near to the Inchcape bell, and he cut it down. And in this way, his aim was fulfilled. But by that way, he destroyed the good work. त्याने त्याच्या दृष्ट प्रवृत्तीसाठी एक चांगल्या कामाचा तिथं अंत केलेला होता याची त्याला जाणीवच होत नव्हती. सो द नेक्स्ट कॅरेक्टर अबाउट द निगेटिव्हिटी ऑफ द वर्क. ॲबॉट यांनी एक चांगलं काम केलेलं होतं आणि राल्फ रोवर याने त्या चांगल्या कामाचं दी एंड केलेला होता. डाऊन संक द बेल विथ अ गगलिंग साऊंड. There is the figure of speech in this line, the gurgling sound. Gurgling sound is the indication of the upcoming bad event. Some the horrible happened into the Ralph Rover's life. जेव्हा ती बेल कट करण्यात आली तेव्हा ती बेल साईजनी खूप मोठी होती, त्यामुळे ती जेव्हा पाण्यामध्ये सिंक होत होती, बुडत होती, तेव्हा तिचा साऊंड क्रिएट झाला आणि तो साऊंड म्हणजे द साइन ऑफ द डेंजरस थिंग हॅपन्ड इन टू द राल्फ रोवर्स लाईफ. पुढे त्याच्या लाईफमध्ये काय घडणार आहे याचे इंडिकेशन ती बेल बुडत असणाऱ्या आवाजाने तुम्हाला जाणवते. द बबल्स रोज अँड बर्स्ट अराउंड. द बबल्स इट मीन्स द डेंजरस इव्हेंट्स. ती बेल बुडताना जो एन्व्हायरमेंट क्रिएट झालेला होता तोच एन्व्हायरमेंट राल्फ रोवर याच्या लाईफमध्ये घडणार आहे, म्हणून त्याचं डिस्क्रिप्शन एका स्टांजामध्ये दिलेलं आहे. द बबल्स रोज अँड बस्ट अराउंड. त्या बेलच्या अवतीभोवती असंख्य असे बबल्स क्रिएट झाले आणि ती बेल हळूहळू आवाज करत समुद्रामध्ये बुडून गेली. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the owned blessed the abbot of Aberbrothock. त्याने केलेल्या कामाबद्दल राल्फ रोहरला खूप आनंद होतो. त्याने हे चुकीचं काम केलं होतं याची त्याला जाणीव होत नाही आणि तो उत्तेजित होऊन तो म्हणतो की यानंतर जो कोणी इथे येईल त्याला ॲबॉट ॲबरब्रोथक याचे आशीर्वाद लाभणार नाही. म्हणजेच यानंतर जो कोणी पायरट्स तिथे येईल किंवा मरीनर्स तिथे येईल त्याला कुठल्याही पद्धतीने बेलचा आवाज ऐकता येणार नाही. देन द सर राल्फ द रोहर sailed away. After that, the bad work, the Ralph rower went to his work. He scoured the seas for many a day. So he did the lots of journey in that sea for many months or many days, and now grown rich with the plundered store. Plundered store means he earned the lots of money or the wealth by doing the business in the another country. He steers his course for Scotland shore. Then he did the lots of things in his business and he became
very rich person. By that way, he earned lots of money, and there was the way of returning to his native place. So thick a haze overspreads the sky. They cannot see the sun on high. On the returning way of his journey, there was a very thick haze. Haze means there is the thin mist that spread over the sky, and they cannot see the sun on high. So the environment changed, and the returning journey of the Ralph Roher became very dangerous. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. Then the environment explained the dangerous sign of the difficult situation. राल्फ रोहरच्या लाईफमध्ये आता जे संकट येणार आहे त्याचं डिस्क्रिप्शन या स्टांजामध्ये दिलेलं आहे. वातावरण पूर्णपणे बिघडलेलं आहे. प्रचंड वादळ वारा वाहत आहे आणि जो अंधुकसा प्रकाश पडलेला आहे त्यामध्ये त्यांना त्यांचा वे सुद्धा नीट दिसत नाहीये. सो द लास्ट लाईन, ॲट इव्हिनिंग इट हॅड डाईड अवे. असं वाटते की हा जो प्रकाश आहे दॅट इज द मूनलाईट तो सुद्धा आता इथं दिसत नाही. ऑन द डेक द रोहर टेक्स हिज स्टँड. सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. राल्फ रोहरला आता कुठल्याही पद्धतीने डेकवरनं लँड दिसत नाही आहे. कोच सर राल्फ, इट विल बी लाईटर सून, फॉर देअर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून. तो स्वतःची समजूत घालतो की लवकरच आपल्याला लँड दिसेल अँड वी विल कम्प्लीट अवर जर्नी. बट देर इज नो एनी साईन ऑफ द क्लायमॅट. राल्फ रोहरला त्याच्यावर प्रचंड कॉन्फिडन्स असतो, परंतु एन्व्हायरमेंट त्याला साथ देत नाही. त्याने केलेल्या चुकीबद्दल आता त्याला पनिशमेंट इथं मिळत आहे आणि त्या मूनच्या प्रकाशामध्ये त्याला कुठल्याही पद्धतीने त्याचा वे सापडत नाही आहे. कांट हिअर सेड वन, द ब्रेकर्स रोअर. राल्फ रोहरने म्हटल्याबद्दल त्याला एकजण रिस्पॉन्स देतो आहे. तो म्हणतो आहे की आपण कुठल्याही पद्धतीने एक आवाज ऐकू शकत नाही आहे आणि तो ज्या आवाजाविषयी बोलतो आहे दॅट वॉज द साऊंड ऑफ द बेल. फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर. देन द मॅन टोल्ड दॅट he thought that they came near to the Inchcape rock. Now where we are I cannot tell. Then the man told that we cannot tell that where we are, but I wish I could hear the Inchcape bell. तो म्हणतोय की जर तिथं बेल असती तर बेलचं साऊंड ऐकायला आला असता आणि आपण ज्या ठिकाणी आहो त्याचा आपल्याला अंदाज आला असता. दे हिअर नो साऊंड, द स्वेल इज स्ट्रॉंग, दो द विंड हॅथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉंग, टिल द व्हेसल स्ट्राइक्स विथ अ शुअरिंग शॉक, ओ क्रिस्ट इट इज द इंचकेप रॉक. देन द मॅन, द शिप, द राल्फ रोहर who hit with the Inchcape rock because they did not seen or even they did not imagine the exact place of the Inchcape rock. And then their ship
headed to the Inchcape Rock, and there is the ending of the Ralph Roher ship and all the men. Sir Ralph the Roher tore his hair. Then Sir Ralph Roher, who got an idea about the Inchcape Rock, but it's too late because he did the bad thing about the Inchcape Bell and he destroyed it. And after that, by his bad work, he destroyed himself also. जेव्हा तुम्ही चुकीचे वागतात तेव्हा तुम्ही त्याची पनिशमेंट ही येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला मिळत असते. सो दॅट हॅपन्ड अबाउट द राल्फ रोहर. राल्फ रोहरने ती जी इंचकेप बेल होती ती कट केली आणि पुढे त्यालाच त्या इंचकेप बेलची जेव्हा गरज होती तेव्हा ती त्याला ऐकायला आली नाही. अँड इन धिस वे द राल्फ रोहर हू टोअर, त्याने स्वतःचेच केस ओढायला सुरुवात केली. इट मीन्स ही फेल्ट व्हेरी डिस्पेअर अबाउट दॅट वर्क. He crushed himself in his despair. The waves rushed in every side. Then there were the lots of dangerous waves around the ship. या अगोदर तुम्हाला माहिती आहे की इंचकेप रॉक हे खूप डेंजरस होतं आणि त्याला जर शिप हिट झाली तर ती डिस्ट्रॉय झाल्यामध्ये जमा होती. म्हणून राल्फ रोहरची जी शिप होती इट हिटेड टू द इंचकेप रॉक अँड देअर वॉज द एंड ऑफ द शिप. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड. टाईड म्हणजे भरती. त्याच्या उंच उंच लाटा तयार झालेल्या होत्या त्याच्यामुळे द शिप वॉज सिंकिंग. सिंक म्हणजे बुडणे. त्या इंचकेप रॉकला ती शिप हिट झालेली होती त्यामुळे आता ती शिप बुडण्याच्या मार्गावर होती. सगळ्या बाजूंनी सगळ्या साईड्सनी त्या शिपमध्ये पाणी जमा झालेलं होतं. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोहर हिअर. देन इन दॅट द dangerous event, Ralph Roher, with the fearing environment, he heard the sound that could Roher hear. फक्त त्या डेंजरस कंडिशनमध्ये राल्फ रोहरला एक साऊंड ऐकू येत होता आणि तो साऊंड म्हणजेच त्याने जी कट केलेली बेल होती ज्यावेळेस गगलिंग साऊंड क्रिएट झालेला होता तोच साऊंड म्हणजे द साइन ऑफ द डेथ ऑफ द राल्फ रोहर. बेलने जो इंडिकेशन दिलेला होता तोच म्हणजे राल्फ रोहरच्या लाईफचा एंडिंग होता. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हीज नेल. अँड इन दिस वे the Ralph Roher did the very bad thing and he got the punishment about it and he lost his wealth and the life also. In this way, here we have finished our poem. I think you understand it very carefully and you have to listen it carefully and you have to do all the activities of our brainstorming questions, solve it, and I will give you all the poetic devices of this poem after some time. Thank you.